ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். நம்ம இந்த வீடியோவில் 8th ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் யூனிட் 5 எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த லெசனோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர். ஃபஸ்ட் ஒன், when an ebonite rod is rubbed with fur, the charges acquired by the fur is positive. Option B. Second one, the electrification of two different bodies on rubbing is because of the transfer of electrons. Option C. Third one, which of the following a simple circuit must have? Battery, wire, switch. Option D. Fourth one, an electroscope has been charged by induction with the help of charged glass rod. The charge on the electroscope is positive. Option B. Fuse is a protective device for breaking an electric circuit. Option D. Second, fill in the blanks. Dash takes place by rubbing objects together. Transfer of electrons. Second one, the body which has lost electrons becomes positive. Third one, dash is a device that protects building from lightning strike. Lightning arrestor. Fourth one, electric fuse has a thin metallic filament that melts and breaks the connection when the circuit is overheated. Another electric fuse. Fifth one, three bulbs are connected end to end from the battery. This connection is called series circuit. Third, state true or false. If false, correct the statement. First one, the charge acquired by an ebonite rod rubbed with a piece of funnel is negative. True. Second one, a charged body induces an opposite charge on an uncharged body when they are brought near. True. Third one, electroscope is a device used to charge a body by induction. True. Fourth one, water can conduct electricity. True. Fifth one, in parallel circuit current remains the same in all components. அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸு. வோல்டேஜ் தான் வந்து சேமாக இருக்கும், கரண்ட்டு சேமாக இருக்காது. ஸோ இட்ஸ் வந்து ஃபால்ஸ். இன் பேரலல் சர்க்கியூட் வோல்டேஜ் ரிமைன்ஸ் த சேம் இன் ஆல் காம்பனன்ட்ஸ். கரண்ட்னா சீரிஸ் சர்க்கியூட்டில் தான் கரண்ட் வந்து சேமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ரோமன் லெட்டர், மேட்ச் த ஃபாலோயிங். டூ சிமிலர் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் மேக்னெட் கூட பார்க்கலாம். மேக்னெட்டில் நார்த் போல் பக்கத்தில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ரெண்டும் வந்து ரிப்பல் பண்ணும் அப்படின்னா ஒன்றோட ஒன்று சேராது, பிரிச்சு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போகிற மாதிரி தான் போகும். ரிப்பல் ஈச் அதர். டூ டிசிமிலர் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர். இதே நார்த் போல் சவுத் போல்னால் ரெண்டும் அட்ராக்ட் ஆகிக்கும், ரெண்டும் ஒட்டிக்கும். when glass rod is rubbed with silk acquires a positive charge. when ebonite rod is rubbed with fur acquires a negative charge. Fuse prevents a circuit from overheating. 3, 5, 1, 2, 4. Next, give reason for the following. First, when a glass rod is rubbed with silk cloth both get charged. அதாவது ஒரு கிளாஸ் ராட் வந்து சில்க் கிளாத்து கூட உராசும்போது, ரப்புன்னா உராசும்போது ரெண்டுமே வந்து சார்ஜ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன ரீசன் பார்க்கலாம். அதாவது சில்க் கிளாத்தையும் வந்து கிளாஸ் ராடையும் ரப் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த கிளாஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து சார்ஜஸ் அக்வயர் பண்ணும். when a glass rod is ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 48 இருக்குது, சொல்ல மறந்துட்டேன். when a glass rod is rubbed with silk cloth, the free electrons in the glass rod are transferred to silk cloth. அப்போ வந்து அந்த கிளாஸ் ராடில் இருக்கிற ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சில்க் கிளாத் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும். It is because the free electrons in the glass rod are less tightly bound as compared to that in silk cloth. silk clothல வந்து ரொம்ப டைட்டாக பவுண்டாக இருக்கிறதுனால அதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகாது. ஆனால் கிளாஸ் ராடில் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து லெஸ் டைட்லி பவுண்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஈஸியாக அது ரிமூவ் ஆகிட்டு சில்க் கிளாத்துக்கு போயிடுது. Since the glass rod loses
electrons, it has a deficiency of electron and hence acquires positive charge. இப்போ glass rod வந்து electrons வந்து இழந்துருச்சு, ஸோ அது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அக்வயர் பண்ணுது. இதே சில்க் கிளாத் வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், ஏன்னா வந்து ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் ஆயிருக்கு, ஸோ இது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அக்வயர் பண்ணுது. ஓகே, ரெண்டையும் ரப் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே சார்ஜ் ஆகுது. என்ன ரீசன்? கிளாஸ் ராடில் வந்து லெஸ் டைட்லி பவுண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால அது வந்து அதோட எலக்ட்ரான்ஸை இழந்துருது. சில்க் கிளாத் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அந்த எலக்ட்ரான்ஸை. ஸோ கிளாஸ் ராட் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகிடுது, இது சில்க் கிளாத் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகிடுது. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, the free electrons in the glass rod are transferred to silk cloth. It is because the free electrons in the glass rod are less tightly bound as compared to that is in silk cloth. Since the glass rod loses electrons, it has deficiency of electrons and hence acquires positive charge. But the silk cloth has excess of electrons, so it becomes negative charge. ரெண்டுமே சார்ஜ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சில்க் கிளாத்தை வந்து ஒரு கிளாஸ் ராட் வச்சு நம்ம தேய்க்கும் போது என்ன நடக்குது, இது வந்து கிளாஸ் ராடு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகுது அண்ட் தென் சில்க் கிளாத் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகுது. ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இன் கிளாஸ் ராட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Second one, when a comb is rubbed with dry hair, it attracts small bits of paper. Give reason. நம்ம சீப்பை வச்சு தலையில் வர ட்ரை ஹேர்னால் ரொம்ப வறண்டு போன தலையில் சீவும் போது ஸ்மால் பிட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் வந்து அந்த சீப்பை வந்து அட்ராக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. என்ன ரீசன்னால்? ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 47 இருக்குது. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த கோம்பு வந்து நம்ம தலையில் சீவும் போது சார்ஜஸ் வந்து அக்வயர், எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கெயின் பண்ணுது. ஸோ வந்து இந்த சீப்பு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடுது. அப்போது சின்ன சின்ன பீஸ் ஆஃப் பேப்பர்ஸை வந்து பிச்சு நம்ம சின்னதாக கீழே போட்டோம்னா அந்த பேப்பரில் வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் சார்ஜஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ரெண்டுமே இருக்கும். இப்போ கோம்பில் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கிறதுனால அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கிற பிட்ஸை வந்து இது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிக்குது. ஸோ தான் வந்து பேப்பர் பிட்ஸ் வந்து இந்த சீப்பை நோக்கி போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் ரீசன். when comb is rubbed with dry hair, it attracts small bits of paper. Okay. Comb rubbed with, answer 47 இருக்குது. Comb rubbed with hair gains electrons from the hair and becomes negatively charged. Gains electrons நாவே நமக்கு வந்து அது negatively charged தான். These electrons are accumulated on the surface of the comb. When a piece of paper is teared into bits, positive and negative charges are present at the edges of the bits. பேப்பர் பிச்சு போடும்போது அதில் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ரெண்டுமே இருக்கும். நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இன் த கோம் அட்ராக்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இன் த பிட்ஸ். அப்போ அந்த நெகட்டிவ் கோம்பில் வந்து இப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது, ஏன்னா நம்ம அந்த ட்ரை ஹேரில் சீவினதுனால அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து அந்த பிட்ஸ் ஆஃப் பேப்பரில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாமே வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது. ஸோ த பேப்பர் பிட்ஸ் ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த கோம். அதனால தான் வந்து இது வந்து பேப்பர் பிட்ஸ் வந்து கோம் அட்ராக்ட் பண்ணதுன்னு சொல்கிறாங்க. Comb rubbed with hair gains electrons from the hair and becomes negatively charged. These electrons are accumulated on the surface of the comb. When a piece of paper is teared into bits, positive and negative charges are present at the edge of the bits. Negative charges in the comb attract positive charge in the bits. So paper bits are moving towards the comb. So when a comb is rubbed with dry hair, it attracts small bits of பேப்பர். என்ன ரீசன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். தேர்ட் ஒன், when you touch the metal disc of an electroscope with a charged glass rod, the metal leaves gets diverted. Give reason. அது ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் சேம் சார்ஜாக இருக்கிறதுனால லைக் சார்ஜ் வந்து ரிப்பல் பண்ணும். ஸோ அதுதான் வந்து ரீசன். அந்த மெட்டல் டிஸ்க்கும் வந்து நம்ம எலக்ட்ரோஸ்கோப்பு சார்ஜ் கிளாஸ் ராட் ரெண்டையும் பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போது டச் பண்ணும்போது அது வந்து டைவர்ஜ் ஆகுது. டைவர்ஜ்னா ரிப்பல் ஈச் அதர். த லீவ்ஸ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரோஸ்கோப் டைவர்ஜ் பிகாஸ்
when a glass rod is touched on the metal disc, the charges travel through the metal rod to the leaves. அந்த மெட்டல் ராடில் இருக்க சார்ஜஸ் வந்து இந்த லீவ்ஸை நோக்கி போகுது. Since like charges repel, the charge travel till the leaves and then open up as both the leaves have like charges. அதாவது அது வரைக்கும் அது மூவ் ஆகுது. அப்போ வந்து ரெண்டுமே வந்து சேம் சார்ஜஸ் இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே ரிப்பல் ஆகுது. அதனால தான் டைவர்ஜ் ஆகுது. The leaves of an electroscope diverge because when a glass rod is touched on the metal disc, the charge travels through the metal rod to the leaves. Since like charge repel, the charge travels till the leaves and then open up as both the leaves have like charge. When you touch the metal disc of an electroscope with a charged glass rod, the metal leaves get diverted. என்ன ரீசன்? ரெண்டுமே சேம் சார்ஜாக இருக்கிறதுனால அது வந்து டைவர்ட் ஆகுது. ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும், லைக் சார்ஜ் ரிப்பல் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Fourth one, in an electroscope, the connecting rod and the leaves are all metals. Give reason. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 50ல் இருக்குது. அது an electroscope is made out of conducting materials. Generally வந்து conducting materials வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா metals. It works on the principle that like charges repel each other. ரிப்பல் பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து அது ஈஸியாக எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும். இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும், மெட்டல்ஸில் தான் வந்து மூவ் ஆகும். ஸோ தான் வந்து எல்லா இந்த எலக்ட்ரோஸ்கோப்போட இது வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கனெக்டிங் மெட்டீரியல்ஸாக தான் இருக்கும். மெட்டல்ஸ் தான் வந்து கனெக்டிங் மெட்டீரியல்ஸ். இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் த பிரின்சிபல் தட் லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர். ஓகே, அதாவது த எலக்ட்ரோஸ்கோப் ஆர் மேட் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஸோ தட் த எலக்ட்ரான்ஸ் பிகம் ஃப்ரீ டு மூவ். இப்படி மட்டும் கூட எழுதிக்கோங்க போதும். Fifth one should not use an umbrella while crossing an open field during thunderstorm. அதாவது என்னென்னா இடி இடிக்கும் போது நம்ம வந்து இந்த கொடை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள். ஏன்னா அந்த கொடையில் வந்து அந்த ஒயர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து மெட்டல்ஸ்னால் ஆனது தான். அது வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் இல்லையா? ஸோ வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து கொடை எடுத்துகிட்டு போகிறத அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. thunderstorm அப்போ கொடை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது. என்ன ரீசன்? Carrying an umbrella is not advisable during thunderstorm, as the rod of umbrella and its supporting wires are made up of metals. மெட்டல்ஸ்னாவே நமக்கு கண்டக்ட் பண்ணும். Thus during thunderstorm the conducting objects should be avoided. அதனால தான் வந்து one should not use an umbrella while crossing an open field during thunderstorm. ஏன்? அது வந்து மெட்டல்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிடும் இல்லையா? thunderstormல நமக்கு அது வந்து அப்சார்ப் பண்ணிடும். ஸோ அது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அம்பர்லா வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு, கன்சிடர் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் given below and choose the correct option. First, assertion type question. People struck by lightning receive a severe electrical shock. Reason, lightning carries very high voltage. இது வந்து assertion reason ரெண்டுமே சரி. And reason also the explains assertion. Answer A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Second assertion, it is safer to stand under a tall tree during lightning. அதாவது லைட்னிங் மின்னல் அடிக்கும் போது நம்ம வந்து மரத்துக்கடியில் நிற்கலாமா, இது வந்து நல்லதா, சேஃபா அப்படின்னு சொல்லி அசர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. சேஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இட் வில் மேக் யூ த டார்கெட் ஃபார் லைட்னிங். அப்போ இன்னும் என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து அந்த லைட்னிங் நம்ம மேலே பற்றும் இல்லையா? ஸோ அசர்ஷன் வந்து ஃபால்ஸ், நிற்கக்கூடாது, சேஃப் கிடையாது. அசர்ஷன் ஃபால்ஸ் பட் ரீசன் வந்து ட்ரூ. ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி செகண்டுக்கு. ஓகே, இது வந்து ஃபால்ஸ், சேஃப் கிடையாது. நெக்ஸ்ட்டு ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி. ஃபர்ஸ்ட், ஹவு சார்ஜஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஃப்ரிக்ஷன். இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 47ல் இருக்குது. அது rubbing certain materials with one another can cause the buildup of electrical charges on the surfaces.
ஸோ சார்ஜஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் பை ஃப்ரிக்ஷன். அதாவது ஒரு மெட்டீரியல் கூட இன்னொரு மெட்டீரியல் நம்ம ரப் பண்ணும்போது அங்கே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் வந்து பில்டப் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி? ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை ஃப்ரிக்ஷன், உராயினால வருது. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா கோம்பிங் ஹேர், சார்ஜஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஹேர் டு comb. இதனால் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷனால். ரப்பிங் certain materials with one another can cause the buildup of electrical charges on the surfaces. So charges are transferred by friction. Example, combing hair, charges are transferred from hair to comb due to friction. Next question பார்க்கலாம். Second one, what is earthing? நமக்கு ஆன்சர் வந்து புக்லேயும் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் ரிமெம்பர்லேயே இருக்குது. இதுவே கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது, இதுவே பார்த்துக்கோங்க. எர்த்திங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கனெக்டிங் த எக்ஸ்போஸ்டு மெட்டல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் டு த கிரவுண்ட். நம்ம வீட்டிலலாம் வந்து வீடு கட்டும் போதே வந்து கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்போஸ்டு மெட்டல் பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம அந்த சர்க்யூட்டில் கிரவுண்டில் கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கு பேர் தான் வந்து எர்த்திங். Earthing is the process of connecting the exposed metal parts of an electric circuit to the ground. புக்கில் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 52ல் earthing can be defined as the process of transferring the discharge of electrical energy directly to the earth with the help of low resistance wire. low resistance wire யூஸ் பண்ணி அந்த discharge of electrical energy வந்து நம்ம கிரவுண்டில் கொடுக்குறோம். நீங்கள் பாருங்கள் எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை பார்த்துக்கோங்க. ரெண்டுமே வந்து கரெக்டான ஆன்சர் தான். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். தேர்ட் ஒன், வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்? ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 52ல் இருக்குது. எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸுங்க ஹெட்டிங் கீழே. எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் அப்படின்னா என்னென்னா the path through which electrons flow from one terminal to another terminal of the source is called electric circuit. அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு டெர்மினல்லேருந்து இன்னொரு டெர்மினல்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற அந்த பாத் தான் வந்து எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்னு சொல்லுவாங்க. the path through which electrons flow from one terminal to another terminal of the source is called electric circuit. Next, fourth one, what is electroplating? பேஜ் நம்பர் 55ல் இருக்குது. எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா டெபாசிட் பண்ணுறது. ஒரு மெட்டல் வந்து இன்னொரு மெட்டல் மேலே டெபாசிட் பண்ணுறது. எப்படின்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் யூஸ் பண்ணி. அதுதான் வந்து எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங். த ப்ராசஸ் ஆஃப் டெபாசிட்டிங் எ லேயர் ஆஃப் one metal over the surface of another metal by passing electric current is called electroplating. அதாவது the process of depositing of layer of one metal over the surface of another metal by passing electric current is called electroplating. Next, fifth one, give some uses of electroplating. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 55ல் இருக்குது. யூசஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங் நிறையா ஃபீல்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. வி யூஸ் அயன் இன் பிரிட்ஜஸ் அண்ட் ஆட்டோமொபைல்ஸ் டு ப்ரொவைட் ஸ்ட்ரென்த்துக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அயன் பிரிட்ஜஸில் ஆட்டோமொபைல்ஸ்லாம். கோட்டிங் ஆஃப் ஜிங்க் இஸ் டெபாசிட்டட் ஆன் அயன் டு ப்ரொடெக்ட் இட் ஃப்ரம் கொரோசன் அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரஸ்ட். அதாவது அயனுக்கு மேலே வந்து ஜிங்கோட கோட்டிங் கொடுப்பாங்க. எதுக்காகனா அந்த ரஸ்ட்னா துருப்பிடிக்கிறது கரோஷன் அரிப்பு அதிலிருந்தெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். எதை? அயனை பை யூஸிங் கோட்டிங் ஆஃப் ஜிங்க். நெக்ஸ்ட்டு குரோமியம் ஹேஸ் அ சைனிங் அப்பியரன்ஸ். இட் டஸ் நாட் கொரோட். தென் இட் ரெசிஸ்ட் ஸ்க்ராச்சஸ்லாம் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யூசஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வி யூஸ் அயன் இன் பிரிட்ஜஸ் அண்ட் ஆட்டோமொபைல்ஸ் டு ப்ரொவைட் ஸ்ட்ரென்த். A coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust. Chromium has a shiny appearance. It does not corrode. It resists scratchesலாம் வந்து இது வந்து தடுக்கும். ஓகேவா? இதுதான் வந்து யூசஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங் இன் மெனி ஃபீல்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து 1 மார்க் அப் டு ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி கொஷின்ஸ் வரைக்கும் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் போடுறேன். இது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.